لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وأهل بيته الطاهرين المعصومين والمظلومين مولا ومولا الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين بالقابس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي المظهر العجائب تجده على اللقاف النبائب. كل هم وغم سينجلي بعلي بعلي بعلي. درود بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ایک سورہ فاتحہ. محترمہ مشکورہ النساء بنت نبی رضا. صلی علی محمد وعلى محمد. مومنین اکرام، میں آپ سبھی کا اس خمسہ سجادیہ کی پہلی مجلس میں استقبال کرتا ہوں. اول بات یہ کہ ہم ماننے والے مولا و آقا مولا کائنات مولا علی کہ جن کے لیے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نادی علی مسل عجائب، یعنی مولا علی سے مدد کی پکار کر رہے ہیں. اب یا علی مدد، سب سے پہلا جملہ یہی، سب سے پہلی بات یہی کہ یا علی مدد کو شرک بولا جاتا ہے. میں نے مجلس شروع کر دی، بیدار ہو کے سنیے گا. پہلی مجلس ہے، بھلے ہی پہلی مجلس ہے، بھلے ہی آپ کچھ دنوں بعد مجلس سننے آئے ہیں، لیکن سنیے گا ایسے جیسے مجلسیں چل رہی تھی اور بیدار ہو کر سنیے گا. یا علی مدد کو شرک کہتے ہیں، مانتے نہیں، کیونکہ یا علی مدد کہیں گے، یا علی مدد کہیں گے، یا علی مدد کہنے سے ان کو مدد ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والوں سے مدد مانگیں گے آباد ہو کر کے جائیں گے. خود کے مانگنے والے ہیں نہیں، خود پہ سے مانگیں گے خود برباد دوسرے کو برباد. فرق یہ ہے کہ ہمارے والوں سے مانگتے ہیں مدد ملتی ہے، کوئی مانگے. خیر، بات شروع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام رسول اللہ کون؟ بہت چھوٹی سی بات کہ نبی علیہ السلام کون؟ علی کا بھائی، حسن حسین کا نام ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کے بابا. شب معراج جب جاتے ہیں پروردگار سے ملتے تو ایک مقام آتا ہے کہ جب جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ آقا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. توجہ، مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. نبی اس مقام پر جوتیوں کے ساتھ، توجہ، نبی اس مقام پر جوتیوں کے ساتھ، نبی اس مقام پر. اب سوچا تو ہوگا، آپ کسی گھر جاتے ہیں سلام دعا کر کے کیا سوچتے ہیں کہ یار فرش گندا نہ ہو جائے، باحترامن چپلیں اتار دوں، جوتیاں اتار دوں. نبی علیہ السلام نے سوچا ہوگا کیوں نہ چپلیں اتار دوں، آواز قدرت آتی ہے اے میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ، میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ. اب نبی علیہ السلام میرا رسول میرا نبی کائنات کے سب سے بلند مقام پر جوتیوں کے ساتھ. اب مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات نبی کے جوتیوں ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے، اور وہ نبی میرے مولا سے مدد کی پکار کر رہے ہیں. کون مولا میرا؟ مولا علی، پہلا امام. پہلا امام، اعتراض اس پر بھی ہے کہ پہلا امام کیوں؟ پہلا کیوں مانتے ہو؟ ساری کائنات کو چیلنج مولانا کر کے چلے گئے کہ پہلا کیوں مانتے ہو؟ عارف کاظمی صاحب کے پہلا کیوں مانتے ہو؟ علی سے بہتر امام لا کر کے دکھا. وہ کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، وہ کہ جس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہو، لا کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے. ہمارا پہلا خلیفہ، ہمارا خلیفہ، ہمارا خلیفہ، توجہ، ہمارا خلیفہ. ایک بات ذہن میں آ گئی، ابھی فرشے بھی سب بچھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں ہمارے ایک بلی بنی ہوئی ہے، بلہ ہے. خیر ابھی تو خیر بند ہے اوپر، لیکن ابھی سب چلے جائیں گے.
ابھی سب چلے جائیں گے. آئے گا یہاں پر ٹیلی گرام بھی اگر آ جائے تو کوئی کسی سے ٹچ ہو جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نجس ہو گیا. میں نجس ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نجس ہو گیا. بلی فرش عذاب پر آ جائے کوئی یہ نہیں کہے گا میں نجس ہو گیا. معلوم یہ ہوا حسین کے فرش عذاب پر بلی آ سکتی ہے کتے. لفظ قلب لفظ کتا ممبر سے کہنا کیونکہ مولا علی کا ایک واقعہ ہے وہ مسجد میں ایک دفعہ مال و زر بانٹ رہے تھے تو ایک رسول خدا کا بھی واقعہ ہے تو کہا ہوا کچھ کہا کتے چپ کر بن گیا. بہرحال وہ واقعہ مجھے نہیں پڑھنا آپ لوگ جانتے ہوں گے ہمارے نبی جناب عزیر علیہ السلام توجہ جناب عزیر علیہ السلام کا ایک گدھا تھا. توجہ جناب عزیر علیہ السلام کا ایک گدھا تھا. تو بہرحال وہ واقعہ شروع کرتا ہوں. بستی سے جا رہے تھے بستی پر نظام آ رہا تھا ایک عمارت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. آپ جب اٹھے 100 سال بھی چکے فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ عزیر نبی کتنے وقت کے لیے سوئے؟ کہا میں سویا پورے دن کے کچھ لمحوں کے لیے پورے دن کے کچھ وقت کے لیے. آواز قدرت آتی ہے عزیر ہم نے تمہیں 100 سال کے لیے سلایا ہوا تھا. جناب عزیر کے ساتھ ان کا کھانا اور ان کا گدھا. کھانا گدھا کھانا گدھا. کھانے کو 100 سال کی عمر ملی. کھانا عمر ملی. کھانے کو 100 سال کی عمر ملی. کھانا 2 ٹوکریاں تھی ایک میں انجیر دوسرے میں انگور. بہرحال انہوں نے انگور کا رس نکالا اس میں انجیر ڈالی تاکہ میٹھی ہو جائے تاکہ کھا لیں. اسے 100 سال کی عمر نبی کو گدھے کو. اب کھانے کو 100 سال کی عمر ملی نبی کو 100 سال کی عمر ملی گدھے کو بھی 100 سال کی عمر ملی. نبی نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. اب پروردگار چاہتا تو کھانے کو خراب ہو جاتا کیونکہ دونوں میں سے ایک خراب ہوا. گدھا ختم ہو گیا کھانا بچ گیا. گدھا اگر صحیح سلامت ہوتا تو اعتراض کر دیتے لوگ کہ گدھے کی تو عمر ہو سکتی ہے 100 سال کی. گدھے کی عمر 100 سال ہو سکتی ہے لیکن پروردگار نے کھانا 100 سال بچا کر کے دکھایا کہ یہ ہمارے معجزات ہیں. ہم جسے چاہے بناتے جسے چاہے بگاڑتے. نبی نے دیکھا گدھا گدھے کی ہڈیاں پوشیدہ. گدھے میں ہڈیاں گدھے کی ہڈیاں ایک جگہ ہوئی. اس پہ کھال آئی اس پہ گوشت آیا پھر اس پہ کھال آئی پھر اس پہ بال آئے. پھر وہ گدھا کھڑا ہوا اپنے نبی کے ساتھ چل دیا. اٹھا تو بھی گدھا نبی کے ساتھ بھی گدھا گیا تب بھی گدھا. ایک بات واضح ہو گئی کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سویا رہے تو گدھے کا واہ 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 کیا کہنا ہے ارے حیدری میں جناب عزیر کی گدھے کی بات کر رہا ہوں. واہ 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 ہم بھی عزیر کا ہی گدھا سنتے ہیں. واہ 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 جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کھانے کو 100 سال کی عمر ملی نبی کو 100 سال کی عمر ملی اور گدھے کو 100 سال کی عمر ملی. اب گدھا اٹھا عمر ملنے کے بعد اٹھا عمر ملنے کے بعد اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ چل دیا. اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کری. اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کری. اپنے آقا اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کری. اب اگر غداری کر دیتا گدھا تھا غیرت مند تھا گدھا تھا غیرت مند تھا وفاداری کری غداری نہیں کری. کیوں؟ اگر غداری کرتا گدھے کی عمر پہ بات آ جاتی تا قیامت پوری کائنات زندگی بھر کہتی رہتی عمر پہ لانا عمر پہ لانا عمر پہ لانا. گدھے کو 100 سال کی عمر ملی. گدھا اگر وفاداری نہ کرتا تو گدھے کی ایسی عمر پہ لعنت. ایک درود پڑھ دو محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد. جناب عزیر کا گدھا
बहरहाल नारे अली मसला जाए मेरा मौजू है, आऊंगा धीरे धीरे, उससे पहले चंद बातें। नारा हैदरी या अली। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ खलीफाओं पर एतराज है, क्या कहना है? खलीफाओं पर एतराज है। रेटिंग में जो खलीफतुल्लाह है, अल्लाह के खलीफा, जो कि जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरी जहां तक मैंने पढ़ा है, पहले कौन? जनाबे आदम, बेशक खलीफा खलीफतुल्लाह जनाबे आदम। दूसरा, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मेरे बेटों में से एक मेरा बेटा आएगा, काले से झंडे का लश्कर चलता हुआ आएगा, उसमें खलीफतुल्लाह मेहदी होगा, अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। अब यहाँ पर एतराज, कोई अगर कह दे कि तुम खलीफा को क्यों नहीं मानते हो, क्या हम तो मानते हैं। चार हैं, पहले वो, दूसरे वो, तीसरे वो, चौथे अली। हाँ, पहले वो, दूसरे वो, तीसरे वो, चौथे अली। कहाँ मान गया? कैसे? तू तो एतराज करता था। कासम, आसमानी किताबें चार, आसमानी किताबें चार, पहली वो, दूसरी वो, तीसरी वो, चौथा कुरान। पहली को, दूसरी को, तीसरी को पढ़ना गलत नहीं, देखना गलत नहीं, अमल करना हराम। चौथे पर करिए, चौथे पर करना वाजिब। गुरु पर मोहम्मद वाले कल को कोई कहे खलीफा को मानते हो तो मानते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से मानते हैं। अली के चाहने वाले हैं, जो चाहे वो करें। मानेंगे अपने हिसाब से मानेंगे, सही मानेंगे। तुम्हें इतनी जरूरत है कि गलत है तो आ जाओ। तुम्हारे कह के चले गए कि मेरी गलती थी, मैंने ज़हरा का दरवाजा जलाया, मेरी गलती थी कि मैं अब शहजादी का हक खा के चला गया। वो अपनी किताबों में मान के चले गए, 10 किताबों के नाम ले जाए मुझसे कोई कि हमारी गलती थी, हमने शहजादी का दर जलाया। बहरहाल अब खलीफा की बात हो रही है तो दूसरे खलीफा का दौर था, एक वाकया याद आ गया। दूसरे खलीफा का दौर था तो खाने काबा में एक शख्स तवाफ कर रहा था, तो हो गई कोई गलती, हो गई कोई गलती, अली ने उठाया यदुल्लाही हाथ, एक तमाचा। अब पहुंचा दूसरे वालों के पास, कहा ये क्या बेहुदगी है? तवाफ कर रहा था, अली ने ये तक नहीं देखा, तवाफ कर रहा था, अल्लाह के घर में था, तवाफ कर रहा था, अल्लाह के घर में था। माना मेरी गलती है, माना मेरी गलती है, अली के सामने इतनी जरूरत नहीं कि ये ना माने कि मेरी गलती नहीं थी। अली ने माना, इसके मतलब कोई गलती मेरी थी, मेरी गलती थी, लेकिन अल्लाह के घर में था, तमाचा मार दिया, ये भी नहीं देखा अली ने, ये तवाफ कर रहा था। खैर ये वो खड़ा जिसने तमाचा खाया, पीछे खड़े हैं अली जिसने तमाचा लगाया, रस्सियों में जकड़े हुए। मेरी तरफ मंजर देखिएगा, मेरी तरफ मंजर देखिएगा। ये खड़े हैं जिन्होंने तमाचा खाया, पीछे वो जिसने तमाचा लगाया। क्या फरमाते हैं दूसरे वाले, क्या फरमाते हैं दूसरे वाले? अल्लाह के आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा, तो क्या करें? क्या कहना है? अल्लाह की आंखों ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा, उमर करे तो क्या करे? बाज़ लोग अब ये भी कहते हैं कि आप अपने उम्र से फज़ाइल बयान नहीं करते, ये क्या एतराज़ है? हमें ये भी एतराज़ है कि आप अपने मिंबरों से फज़ाइल बयान नहीं करते। बहरहाल मैं नहीं कहूँगा कि फज़ाइल हों तो बयान करें, मैं नहीं कहूँगा कि बयान करें, फज़ाइल बयान करें। जिसके लिए न ज़ुल्फ़िकार उतरी, क्या फज़ाइल बयान करें? जो करबला में शहीद न हुआ, क्या फज़ाइल बयान करें? जिसका हाथ उठा के मन कुंतों का ऐलान न हुआ, क्या फज़ाइल बयान करें? फज़ाइल बयान ये करे कि अली न होते तो मैं हलाक हो गया।
ہوتے واہ تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. اور فضائلوں میں آتا ہے کہ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, سامنے سے شیطان آ رہا ہے, شیطان نے راستہ بدل دیا, شیطان سوچتا ہوا جا رہا ہے یہ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں. کیا کہنا ہے شیطان سوچتا جا رہا ہے. پہلی مجلس, لیکن سنیے گا بیدار ہو کے جو میں نے کہا, علی کے نام پہ, علی کا نام علی کرنٹ بولیں گے اہل تشیع علی کے نام پر, حسن حسین 12 امام کے نام پر. ہمیں دوسروں کے نام پر ہمارے کانوں میں جوں بھی نہیں رہتی. ہم ہیں علی کے ماننے والے. درود پڑھ دو محمد محمد محمد. ہمارے یہاں نام بھی ایسے ہی رکھے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نام سے عظمتوں کا پتہ چلتا ہے. غلام عباس, منہال شاگرد امام سجاد, عباس کا غلام, علی بلند, حسن خوبصورت, توجہ, حسن خوبصورت, حسن خوبصورت, حسین خوبصورت, عباس انگڑائی لیتا ہوا شیر. بھائی ہمارے یہاں کے نام پر میدان پہ رکھے جاتے ہیں. بھونکنے والی کتیاں اوپر ہمارے یہاں نام بلندیوں پر, اہل بیت پر رکھے جاتے ہیں. بونی کا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ کسی سے کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ نے تیرا نام کیا سوچ کر جاریہ رکھا؟ کہا میری چھوڑ, تو بتا تیرے ماں باپ نے تیرا نام سنتے جائے گی. معاویہ کے معنی ہوتے ہیں بھونکنے والی کتیا. درود پڑھتا محمد صلی اللہ محمد بہرحال خیبر پہنچتے ہیں دھیرے 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 دھیرے. تو مرحب کی ماں نے کیا کہا تھا کہ بیٹا کسی سے بھی لڑنا, لیکن اس سے نہ لڑنا کہ جس کا نام حیدر ہو. ماں نے کبھی مرحب کی یہ مرحب سے کہا تھا, لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا. کون میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی اللہ محمد. اب بات چلتی ہے تو بڑی دور چلی جاتی ہے. گھرانہ رسول پر جتنے درود کرو اتنے کم, گستاخ اہل بیت پر جتنی لعنت کرو اتنی کم. بہرحال بات آئی ماں کی, تو ہم سب جانتے ہیں ہماری مائیں کیسی ہیں. بے شک ہم سب جانتے ہیں ہماری مائیں کیسی ہیں. باحترام باحجاب, باحترام باحجاب, حسن کو ماننے والی, حسین کو ماننے والی, علی کو ماننے والی, زہرا کو ماننے والی, زینب کو ماننے والی. ہمیں اپنی ماؤں میں جناب فاطمہ الزہرا بی بی زینب کی شبیہ دکھائی دیتی ہے. اب اگر کسی کو توجہ, اب اگر کسی کو جنگ جمل میں آنے والی عورت میں اب کسی کو جنگ جمل میں آنے والی عورت میں اپنی ماں دکھائی دے تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہماری تو یہ تمام امت کا باپ علی, ماں زہرا, بھائی ہماری تو ماں وہی. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد. خیبر پہ آتے ہیں تو ایک جناب رسول خدا پہنچے ہیں. ایک جناب کو علم دیا گیا, ان سے کہا کہ مجمع لے جاؤ. مجمع. اچھا ایک اور بات, ہمارے والوں نے کبھی آ کر کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے. رسول اللہ ہمارے والوں کے لیے دعا کرتے تھے. خیبر پہنچے, ایک صاحب کو علم دیا, علم دے کر کے کہتے ہیں مجمع لے جاؤ. لیکن توجہ, لیکن 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 جب تک پتہ نہ کر لو لوٹ کے مت آنا, یا لوٹ کے آنے کی جرت نہ کرنا.
چلے گئے, چلے آ رہے ہیں واپس بھاگتے ہوئے, آ گئے بھائی یا رسول اللہ, واپس آ گئے, واپس آ گئے. ہم نے تو کہا تھا پتہ کر کے آنا, کہا وہ مجمع بھاگ گیا تھا یا رسول اللہ, مجمع بھاگ گیا. بلایا مجمع میں سے, کیوں تم بھاگ گئے تھے؟ کہا سرکار پہلے, سرکار پہلے دوسرے والے آتا سردار علم, واہ واہ, علم مجھے دے دیجئے. یہ اور تیز بھاگنے والے, ان کی رفتار اور تیز, یہ اتنے تیز کہ یہ علم بھی چھوڑ کر آ گئے. واہ 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 واہ, یہ علم بھی چھوڑ کر کے آ گئے. بہرحال دن گزرے, راتیں گزری. پھر ایک رات رسول اللہ نے اعلان کرا کہ کل میں یہ علم اس کو دوں گا کہ جو فرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جرار ہوگا, جرار ہوگا, غیر فرار ہوگا اور مرد ہوگا. ابھی ایک اور جرار آیا تھا. واہ 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 واہ. شیخ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں خیبر میں اس طرح, شیخ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں خیبر میں اس طرح, جھنڈا لے کے جاتے ہیں, باکس لے کے آتے ہیں. واہ 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 واہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بھئی دیکھیے سیدھی سی بات آپ کو بتا دوں. پہلی بات, اگر بات پلٹ کے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی شخص, اگر کوئی توجہ, اگر کوئی گستاخ صحابہ, اگر کوئی گستاخ صحابہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے تو گستاخ بطول بھی جنت میں جانے کے قابل, جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے. اگر کوئی گستاخ صحابہ جنت میں نہیں جا سکتا, گستاخ امام علی, گستاخ امام حسین, حسن اور بی بی زہرا کے گستاخ بھی جنت میں نہیں جا سکتے, بالکل نہیں جا سکتے. جنت کو تقسیم کرنے والا کون؟ علی. لعنت ہو تم پر جو علی کے باپ کو کافر کہتے ہو. بے شک. اب کوئی جا کر کے پوچھ لے, ایک نے پوچھا یا علی, یا علی, واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں اس وقت. آپ کے باپ کو کافر کہتے ہیں, واہ واہ واہ, کافر کی جنت میں کوئی جگہ نہیں. واہ واہ واہ. کہا سن قریبا, تو نے وہ حدیث سنی ہوگی نبی کی. کہا کون سی؟ کہا جو میرے نبی کہہ کر گئے کہ یا علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا کون؟ یا علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والے تم. کہا چل اگر میں تجھے جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا بنا دوں, سب سے پہلے تو کس کو لے کے جائے گا جنت میں؟ واہ واہ واہ, آپ کو واہ واہ واہ. کہا باپ کو, کہا باپ کو اگر میں تجھے جنت و جہنم والا تقسیم کرنے والا بنا دوں تو کسے لے کے جائے گا جنت میں؟ کہا باپ کو. کہا تو میں لے جاؤں تو تیری کیا تو جیسے اب تیرے ماننے والے. اسٹارٹنگ میں شروعات میں کہا کہ ہمارے والوں سے مدد مانگو تو آبادی, ان کے خود کے برباد, مدد مانگنے والے کو برباد. بہرحال خیبر پہ آتے ہیں, کوئی جرار آیا تھا, لکھنا چاہ رہے تھے فرار, لکھ گئے جرار. چلے صبح ہوئی, رات بھر بڑے بڑے دلوں پر سانپ لوٹے رات بھر. کہ کل علم کسے ملے گا؟ جیسے تیسے جیسے تیسے فجر کا وقت آیا, صبح ہوئی. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ نادے علی المظہر العجائب. اب ایک اور وائرل ٹاپک چل رہا ہے, وہ بھی میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو. جناب رسول خدا فرماتے ہیں نادے علی المظہر العجائب. جناب سلمان اٹھے, اٹھ کر کے مدینے کی جانب بڑھتے ہیں. پیچھے پیچھے جناب ابوذر, جناب سلمان, جناب ابوذر, جناب مقداد, جناب عمار. سلمان, ابوذر, مقداد, عمار, رسول کے 4 یار. اصلی رسول کے 4 یار. تجھے شرم آنی چاہیے, تو یار کہتا ہے. مولا علی
खून हो करके, मौला अली दामाद हो करके, मौला अली भाई हो करके। एक मरतबा मौला अली की आता है, एक बार मौला अली के पास एक शख्स आकर के कहता है कि या अली, एक यहूदी था, आकर कहता है या अली, शहर इल्म का दर कहलाते हैं आप। कहा कैसे? कहा कि ये मेरे आका का करम है, मेरे सरदार, मेरे आका, मेरे रसूल का करम है। उसने कलमा पढ़ा। कहा उसी रसूल का मुझे कलमा पढ़वाइए कि जो शहर इल्म है उसने कलमा पढ़ा है। अब एक ने कह दिया, क्या कह दिया? एक ने कहा कि हम तो बेवजह में ही तुम पर सलाम करते हैं, तुम्हारा एहतराम करते हैं, ये कहो, यूं कहो कि ये मुजज़ात उनके हैं। कहा तुमने अभी यही देखा है कि मैंने रसूल का लुआब चूसा, खून की तो मैंने बात भी नहीं करी है, वरना तेरे यही टुकड़े टुकड़े हो जाए। बहरहाल वो खून हो करके, वो दामाद हो करके, वो भाई हो करके ताऊं यही कहता रहा, रसूल में तेरा गुलाम, रसूल में तेरा गुलाम, रसूल में तेरा गुलाम, रसूल में तेरा गुलाम। वो घर का होके कहता रहा, रसूल में तेरा गुलाम। वो भाई होकर के कहता रहा, रसूल में तेरा गुलाम। दामाद होकर कहता रहा, रसूल में तेरा गुलाम। वो दाऊद तक अपने आप को रसूल का गुलाम कहता रहा। तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात, तो बाहर का होकर के रसूल का यार कहलाए। क्या कहना, न खुद की बनती है, काफी मैच नहीं होते हैं उसके बाहर। वाह वाह फर्रार, वाह 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 वाह, ये मैच नहीं होते। वाह 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 वाह। कभी खैबर, कभी खंदक, कभी मरहब से वो भागे। वाह, कभी खैबर, कभी खंदक, कभी मरहब से वो भागे, फिर उसके बाद भी कहते हो वही जर्रार आया है। वाह 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 वाह, कहते हो वही जर्रार आया है। नारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह रसूल के चार यार, जनाबे सलमान, जनाबे अबूज़र, जनाबे मिक़दाद, जनाबे अम्मार। चलते हैं मदीने की जानिब, देखते हैं। एक गर्द सी उड़ रही है, हवा की लाइट की रफ्तार से भी तेज एक शख्स आ रहा है। मौला ने तशरीफ लाते ही जनाब रसूल खुदा के पास, रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अली अलम देकर। मौला अली कहते हैं कि आका अकेला जाऊंगा, तवज्जो, अकेला जाऊंगा। रसूल खुदा आते हैं, दुआ करते हैं, रसूल खुदा आते हैं, दुआ करते हैं कि या अली ये है एकदम जाइए जंग के लिए। मौला अली कहते हैं अकेला जाऊंगा। कहते हैं नहीं, लश्कर लेके जाओ। लश्कर को दिखाना था, लश्कर को दिखाना था। बहरहाल मौला अली चले। तारे वाला वाक़या आपने सुना हुआ, अलम गाड़ा, तारा हटा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर तारा हटा, फिर तारा वापस आया, 9 मरतबा। बहरहाल आगे बढ़े तो मरहब, हारिस, अंतर अली के मुकाबिल आए, 3 ही आए। आगे बढ़े, मरहब आया सामने, आगे पहले दावत दी कि मरहब कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाओ, दावत दे रहा हूं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। कहा चल वार कर, चल वार कर। आया, मौला ने 2 उंगलियों से उठा करके फेंक दिया। वाह वाह वाह, फिर उठ गए बैगतों की तरह, फिर उठ के आए, कहा मैं मारूंगा 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 मारूंगा। फिर आए, मौला ने फिर फेंक दिया उठा करके, फिर मारे गए। फिर उठ के आए, कहा मैं मारूंगा मैं मारूंगा। मौला ने निकाली तलवार, बोला अल्लाहु अकबर, तलवार चली, 2 टुकड़े गिरे, वाह वाह वाह, कहानी खत्म। खैर आगे बढ़े। खैबर का दरवाजा 40 लोग, 40 अफराद उठाते थे, खोलते थे, बंद करते थे। वाह, मौला ने 2 उंगलियों से खैबर का दरवाजा उखाड़ा और फेंक दिया। अब जनाब सलमान के क्या अल्फाज, पहले मैं बताऊं हुआ क्या। खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया, फेंक करके उठाते हैं, लश्कर से कहते हैं आओ
वाह आओ वाह 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 बार करा दूं वाह 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 बार करा दूं है। जनाब सलमान कहते हैं मुझे ताज्जुब इस बात पर नहीं था कि मौला ने मदीने से इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। मुझे क्या नाम है ताज्जुब इस पर भी नहीं था कि मौला ने दो उंगलियों से खैबर कदर उखाड़ करके फेंका। मुझे एतराज इस पर भी नहीं था कि मरहम जैसे पहलवान को उठा करके फेंक दिया, दो टुकड़े कर दिए। मुझे एतराज इस पर भी नहीं था अरे कि इन्होंने दो उंगलियों से खैबर कदर उखाड़ करके फेंका, उस पे लश्कर को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अरे मुझे 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 ताज्जुब इस पर था कि अली जब ये कर रहे थे अली के पैर जमीन पर अली के पैर जमीन पर नहीं थे। मौला से जनाब सलमान ने एक बार सवाल किया कि या अली कोई ऐसी मुश्किल जो आप पर भी मुश्किल हो। मौला फरमाते हैं सलमान सुनो, एक मुश्किल है जो मुश्किल कुशा पर भी मुश्किल है। कहा क्या? कहा मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं मैं बंदा मैं बंदों को ये कैसे समझाऊं कि मैं बंदा हूं। मौला ने हर मौजूद के बाद शुक्र करके बताया, शुक्र खुदा करके बताया कि मैं बंदा हूं। बात आगे बढ़े, पता कर लिया खैबर, सबने मुबारकबाद दी। दो सवाल मौला के लिए, एक ये कि मैं बंदों को कैसे बताऊं कि मैं बंदा हूं, दूसरा सवाल अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी मुश्किल मौला पर क्या थी। बहरहाल आगे बढ़े, आगे बढ़ के क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुबारकबाद के लिए सवाल, या अली आपको मुबारक हो, या अली खैबर मुबारक हो। मौला अली कहते हैं कि या रसूलल्लाह, रसूल को तो देखते हैं कि मौला अली उदास है, मौला अली का चेहरा जो है वो उदास है। कहते हैं या अली खैबर फतह कर लिया, क्यों उदास है? कहा या रसूलल्लाह जब मैं खैबर की तरफ बढ़ रहा था और जब मरहम मेरे मुकाबले में आया तो मैंने ऊपर से बच्चों और औरतें की खुश होने की आवाज़ें सुनी कि ये जो है इस पहलवान को मार देगा, मरहम जो है वो इसे मार देगा। जैसे ही मैंने मरहम को कत्ल किया, मरहम को कत्ल करके मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो औरतें और वो बच्चे रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह इस लश्कर से कह दीजिए कि कोई भी उन बच्चों को और उन औरतों को रस्सी ना बांधे, कोई भी उन बच्चों को और औरतों को रस्सी ना बांधे। मौला कल यही ज़ैनब आपकी बेटी, कल यही ज़ैनब बाजार शाम में दरबार शाम। आपको पता है मोमिनीन के अहले बैत के घराने पर 3 ऐसे जनाजे थे। पहला जनाजा था मेरे चौथे इमाम का। जब मेरे 5वें इमाम मेरे चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे तो एक मर्तबा पलट के चादर हटाई, चादर हटा के देखते हैं अरे दुर्रों के निशान, अरे ताजियाने के निशान। अभी तक एक मर्तबा दहाड़े मार के चीख मार के रोए कि अरे मेरे बाबा की पुश्त पर अभी तक निशान है। अदादारो दूसरा जनाजा वो था, अदादारो दूसरा जनाजा वो था कि औरतों का मजमा था। अरे एक अकेला मर्द, अरे औरतों का मजमा, अरे वो जिंदान में जनाजा, अरे 4 साला बच्ची। जनाबे ज़ैनब ने कहा कि मेरे बेटा सज्जाद, अरे सज्जाद तुम्हारी बहन को गुस्ल दूं, अरे कुर्ते समेत दूं, अरे कुर्ता उतार करके दूं। अरे कहा फूफी अम्मा अरे कुर्ता ना उतारना, अरे मेरी बहन के जिस्म से कुर्ता चिपक चुका है। का दूसरा सवाल जो मेरे मौला अली पर बड़ा मुश्किल था वो था मेरी बीबी ज़हरा का जनाजा। एक मर्तबा जनाब ज़हरा का दरवाजा जला दिया गया। अरे करबला में अरे माँ के सामने बच्चों को शहीद करा गया। अरे मदीने में बीबी के घर पे अरे बच्चों के सामने माँ को मारा गया। जनाब बीबी फातिमा ज़हरा अरे जनाब फिज़्ज़ा से वसीयतें करती हैं कि फिज़्ज़ा अरे मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है फिज़्ज़ा, अरे फिज़्ज़ा रातों को उठ कर मेरे हुसैन को पानी पिलाना। जनाब फिज़्ज़ा कहती हैं बीबी आप घबराइए मत। एक मर्तबा मौला अली आते हैं, मौला अली आकर के कहते हैं बीबी क्या हुआ? बीबी फरमाती है मेरे अली, या अली अरे मेरे जनाजे अरे किसी मदीने वाले को ना बुलाना, अरे किसी मदीने वाले को ना बुलाना।
बीवी को गुस्ल देते जाते थे। मेरा मौला मेरी बीवी को गुस्ल देता जाता था, रोता जाता था, गुस्ल देता जाता था, रोता जाता था। एक मर्तबा जनाबे बीवी से, मौला अली ने बीवी से कहा कि बीवी या फातिमा या ज़हरा, अरे अपने पहलू पर से हाथ हटा लो, अरे पूरे जिस्म पर गुस्ल देना वाजिब होता है। अरे एक मर्तबा बीवी ने पहलू पर से हाथ हटाया, अरे एक चीख सुनाई दी, अरे जनाब इंसान अंदर से दौड़ी हुई है, या मौला या अली क्या हो गया, क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? कहा मैं शेर खुदा भी कहीं रोते हैं क्या? अरे खुदा का शेर भी कहीं रोता है क्या? जनाब मौला अली कहते हैं कि अरे शहजादी ने मुझसे पहले अरे मेरी बीबी की पसलियां टूट चुकी थी, मेरी बीबी की पसलियां टूट चुकी थी। आप जानते हैं एक विदाई दी जाती है। जनाबे मौला अली कहते हैं मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। जनाब ज़ैनब आती हैं, इमाम हसन आते हैं, अरे जनाब इमाम हुसैन नहीं आते। मौला कहते हैं हुसैन, अरे अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अरे इमाम हुसैन कहते हैं बाबा, जब तक मेरी माँ ना बुलाएगी हुसैन ना जाएगा, हुसैन ना जाएगा। एक मर्तबा कफन के बंद खुलते हैं तो हाथ बुलंद होते हैं, मेरे हुसैन आजा। एक मर्तबा इमाम हुसैन जाते हैं, बीबी के पास जाते हैं, बीबी से कहते हैं अम्मा जा रही हो? अरे बीबी कहती है, बीबी ने कहा होगा नहीं हुसैन, अरे करबला के मैदान में जब अली असगर के गले पे तीर बाल का तीर चलेगा, अरे तेरी माँ अपना गला आगे कर देगी। अरे जब तेरा 18 साल का बेटा मारा जाएगा तो तेरी माँ अपनी गोद में ले लेगी। अरे जब तेरे गर्दन पे छुरी चलेगी, तेरी माँ अपनी गर्दन रख देगी। बीबी ज़हरा का जनाजा चला, जनाजा चलता है। मौला अली कुछ महसूस करते हैं कि कोई जो है पीछे आ रहा है, किसी के कदमों पे आ रहा है। मौला अली फरमाते हैं कि ये जनाजे के पीछे कौन है? अरे इमाम हसन फरमाते हैं कि बाबा ज़ैनब आई होगी। मौला पीछे जाकर के देखते हैं, कहते हैं ज़ैनब आई होगी, कहते हैं ज़ैनब अरे वापस चली जाओ। जनाब ज़ैनब कहती है बाबा अरे मुझे साथ में करना है, अरे मुझसे मेरी माँ के बगैर ना रहा जाएगा। मौला अली कहते हैं नहीं ज़ैनब तुम वापस चली जाओ। आए कितना ख्याल है अपनी बेटी के पर्दे का, आए कितना ख्याल है अपनी बेटी की चादर का। या मेरे मौला कल वही करबला, वही कूफे का जिंदान, वही शाम का दरबार, शराबी का दरबार, ज़ैनब बेदार।